عزیز طلبہ، پروفیسر محمد سعید ظفر، اردو ڈپارٹمنٹ، سپیریئر گروپ آف کالجز، ملتان روڈ کیمپس، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک بیٹا ہے سال اول کا سوال نمبر 7، درخواست۔ درخواست ایک ایسا ٹاپک ہے جو ہم پہلی دوسری کلاس سے پڑھنا لکھنا شروع کرتے ہیں، انٹر گزر جاتی ہے، گریجویشن ہو جاتی ہے، لیکن بہت سے لوگ درخواست لکھنے کی صحیح صلاحیت سے محروم ہی رہتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کچھ تو ہمارے ہاں جو امدادی کتب ہیں، جنہیں ہم کی بکس کہتے ہیں، جنہیں ہم گرامرز کہتے ہیں، ان کی مارکیٹ میں بھرمار، اور پھر ہر کی بک میں ہر رائٹر اپنے اپنے انداز میں اس چیز کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور بعض اوقات اپنی علمی قابلیت کو ظاہر کرنے کے لیے کچھ ایسی نئی اختراعیں بھی شامل کر دی جاتی ہیں جس سے طلباء عمومی طور پر کنفیوز ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ پھر ہمارے ہاں کا جو ایک کلچر ہے کہ ہم کالج میں کسی اور استاد سے پڑھتے ہیں، شام کو اکیڈمیز میں کسی اور استاد کی علمی قابلیت سے مستفید ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہماری کی بکس ہیں، جو ہماری امدادی کتب ہیں، گاہے گاہے ہم ان کو بھی پڑھتے ہیں، ان سے بھی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان مختلف جو ویریشنز ہیں ان میں آ کے عمومی طور پر بچہ پریشان ہوتا ہے کہ اب کس کی بات کو مانے اور کس کی بات کو نہ مانے۔ میں درخواست کی بات کرتا ہوں۔ درخواست سوال نمبر 7 ہے، اور درخواست کے ساتھ الٹرنیٹ ٹاپک جو ہے وہ رسید کا ہوتا ہے۔ بیٹا جی 10 نمبر کا سوال ہے۔ ایک بات آپ لوگوں پہ واضح کر دوں، انتہائی آسان سوال ہے، اور ایسا سوال ہے جس میں آپ سب سے زیادہ نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ تھوڑی سی توجہ اور تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اچھے طریقے سے اس کی پریزنٹیشن کو سمجھ لیں، کچھ بنیادی پوائنٹس ہیں، کچھ بنیادی نقطے ہیں، ان کو سمجھ لیں، تو یقینی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ 10 نمبر کے اس سوال میں سے نارملی 7-8 نمبر آ جاتے ہیں، اور اگر آپ تھوڑی سی محنت کر لیں، تھوڑی سی ایکسٹرا محنت کر لیں، تو اس میں سے 9 نمبر لینا کوئی کام نہیں ہے۔ بورڈ رولز کے مطابق درخواست کے جو ٹاپکس ہیں وہ انسین ہوں گے۔ آپ یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ کی بکس میں تو فلاں ٹاپک تھے اور جو پیپر میں ٹاپک آیا وہ کی بکس میں موجود نہیں تھا، تو بیٹا اس کو کلیم نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ بورڈ کہتا ہے یہ ٹاپک سارے کے سارے انسین ہوں گے۔ بورڈ کہیں سے بھی کوسچن دے سکتا ہے، ٹاپک دے سکتا ہے۔ جو کی بکس کے ٹاپکس ہیں ان کو آپ نے اپنی جو مدد ہے اس کے لیے استعمال کرنا ہے، پریکٹس کے لیے استعمال کرنا ہے، سمجھنے کے لیے ان کو آپ نے دیکھنا ہے۔ اس پہ تکیہ کر کے نہیں بیٹھ جانا کہ جو ٹاپک ہم نے کتاب میں پڑھ لیے ہیں یہی ٹاپکس بورڈ میں بھی آئیں گے اور ہم یہی کریں گے، ایسا بعض اوقات پاسبل نہیں ہوتا۔ اس لیے بچے اکثر اوقات اس بات سے بھی پریشان ہوتے ہیں۔ آج کا ہمارا درخواست کا ٹاپک جو ہے وہ میں نے لیا ہے فیس معافی کی درخواست۔ 10 نمبر کی ڈویژن میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ 10 نمبر کا یہ جو سوال ہے اس کی مارکنگ میں ڈویژن کیا ہوتی ہے، کس طرح سے پیپر مارک ہوتا ہے اور کس کس حصے کے کتنے نمبر آپ کو ملتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آغاز میں لکھتے ہیں باخدمت جناب، جناب کے بعد ہم ڈیزگنیشن لکھتے ہیں، عہدہ لکھتے ہیں۔ ٹاپک چاہے کوئی بھی ہو، آپ نے سب سے پہلے
बाखिदमत जनाब के बाद डेजिग्नेशन लिखना है, जिसको आप दरखास्त लिख रहे हैं, जिसको दरखास्त पेश कर रहे हैं, वो डेजिग्नेशन लिखना है, वो ओहदा लिखना है। चूँकि फीस माफी की दरखास्त हम अपने अदारे में अपने प्रिंसिपल को देते हैं, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन को देते हैं, तो अदारे का, कॉलेज का हेड जो है वो प्रिंसिपल होता है, इसलिए हम यहाँ प्रिंसिपल लिखेंगे, ये डेजिग्नेशन है, ये ओहदा है। बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बाद कॉमा है, उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज लिखा है मैंने बेटा। गवर्नमेंट कॉलेज इसलिए लिखा है कि बोर्ड के रूल्स के मुताबिक हम अपने पेपर में अपने अदारे को, अपने शहर को, अपने उस मुकाम को जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, उसको हम मेंशन नहीं कर सकते, ये बोर्ड के रूल्स हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज चूँकि बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, इसलिए गवर्नमेंट कॉलेज लिखने से वो जगह डिटेक्ट नहीं होती, वो पॉइंट मेंशन नहीं होता, वो प्लेस मेंशन नहीं होती जहाँ पे हम रह रहे हैं। और उसके बाद चूँकि हमें शहर या कस्बे का नाम लिखना होता है, तो उसको हाइड करने के लिए, उसको छुपाने के लिए, उसको भी हम मेंशन नहीं कर सकते, उसको भी ज़ाहिर नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम यहाँ लफ्ज़ लिखते हैं अलिफ बे जीम। अलिफ के बाद खत्मा आएगा, फिर बे के बाद खत्मा आएगा, और जीम के आखिर में कोई अलामत नहीं आएगी। यह है पहला पॉइंट। इसके बाद दूसरी लाइन में उन्वान लिखना है हमें। देखिए, हम जो दरखास्त लिखने जा रहे हैं, वो दरखास्त हो सकता है हमारी 4-5 लाइनों पे मुश्तमिल हो, या ये भी पॉसिबल है कि वो 12, 15, 18 लाइनों पे मुश्तमिल हो, उसका टॉपिक थोड़ा सा लेंथी हो। तो जब तक पढ़ने वाला पूरी दरखास्त नहीं पढ़ लेगा, उसे हमारी बात की समझ नहीं आएगी कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो हमें एक मुख्तसर तरीन अंदाज इख्तियार करना है कि दरखास्त पढ़ने से पहले आगाज़ में ही जिस ओहदे से हम मुखातिब हो रहे हैं, जिसको हम दरखास्त पेश कर रहे हैं, वो इस एक लाइन को पढ़ने के बाद हमारी बात को समझ ले कि हम बाकी की पूरी दरखास्त में दरअसल कहना क्या चाह रहे हैं, हमारा मुद्दा क्या है। तो इस उन्वान की एक लाइन में हम अपनी बात को मुख्तसर अंदाज में लिख देते हैं। चूँकि हम यहाँ नफ्से मज़मून में दरखास्त की फ़ीस की माफ़ी के लिए दरखास्त लिख रहे हैं, तो हम उसकी रीज़न भी लिखेंगे, वजूहात भी लिखेंगे, क्यों माफ़ी चाहते हैं, उसकी वजह क्या है, वो सब कुछ लिखेंगे। तो हम एक लाइन में उन्वान के बाद लिखते हैं फ़ीस माफ़ी के लिए दरखास्त। अब पढ़ने वाले को फ़ौरन बात समझ आ जाएगी कि जो दरखास्त लिखी गई है वो फ़ीस माफ़ी के लिए है। बाकी दरखास्त का पढ़ना ये उस पर डिपेंड करता है जो अथॉरिटी है, जो इख्तियार रखने वाले मजाज अथॉरिटी है। जी, उन्वान, उन्वान की हेडिंग देने के बाद राब्ता की अलामत जरूरी है। उसके बाद हम एक लाइन में अपना मुद्दा बयान करेंगे और उन्वान के इख्तिताम पर खत्मा की अलामत आएगी। ये सेकंड लाइन है। इसके बाद इससे नीचे तीसरी लाइन में हमने लिखा है जनाबे आली। जिस डेजिग्नेशन को, जिस ओहदे को हमने दरखास्त देनी है, उसकी ड्यू रिस्पेक्ट के मुताबिक हम मुखातिब करेंगे उस ओहदे को जनाब अली के लफ्ज़ के साथ। और जनाब अली के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क अंग्रेजी में कहते हैं, उर्दू में हम इसको कहते हैं निदाइया। खिताबी अंदाज के जो जुमले होते हैं उनमें जो अलामत इस्तेमाल होती है उसको निदाइया कहते हैं। तो चूँकि हम खिताब कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, इसलिए निदाइया की अलामत आएगी। यहाँ तक थोड़ी सी वजाहत मज़ीद करना चाहूँगा प्रेजेंटेशन के हवाले से। अमूमन बच्चों के जहन में ये बात होती है कि जी पहली लाइन का आगाज़ कहाँ से करना है, उन्वान की हेडिंग कहाँ पे लिखनी है, उन्वान वाली जो लाइन है वो कहाँ पे लिखनी है, जनाब वाले को हम कहाँ पे लिखेंगे। तो बेटा इनके लिए मैं वजाहत के साथ आपको बता दूँ आपकी आसानी के लिए कि पहली लाइन आगाज़ मार्जिन लाइन से 2 लफ्ज़ों की जगह छोड़ के करेंगे। इसके बाद सेकंड लाइन में, दूसरी लाइन में उन्वान लिखा है हमने,
उन्वान भी बाखिदमत के बिल्कुल नीचे से हेडिंग उसकी, और राब्ता की अलामत के बाद उसी लाइन में अपनी बाकी बात मुकम्मल करेंगे। जनाब अली का लफ्ज़ मैंने लिखा है, राब्ता की अलामत जो है उन्वान के बाद, उसके नीचे से मैंने इसका आगाज किया है जनाब अली का। ये बात याद रखनी है कि ये हमारा पेज है और इस पेज का ये तकरीबन दरमियान बनता है, पेज का सेंटर। आगाज हमारा हमेशा राइट हाफ से होगा, पेज के राइट हाफ से, दरमियान से पहले राइट साइड पे। जनाब अली का लफ्ज़ मैंने राब्ता की अलामत के नीचे से स्टार्ट किया है। ये कोई पाबंदी नहीं है, ये कोई रूल की बात नहीं है, आपकी मर्जी है। अगर आपको यहाँ अच्छा लगता है तो आप यहाँ लिख सकते हैं, अगर आपको उन्वान के नीचे से लिखना अच्छा लगता है, ज़्यादा बेहतर महसूस करते हैं, तो आप वहाँ से लिख लें। आप इसको यहाँ से थोड़ा आगे ला के पेज के बिल्कुल दरमियान तक लेके आना चाहें तो भी कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन पेज के दरमियान से आगे इसको नहीं आना। ये बात क्लियर कर। ये प्रेजेंटेशन है, खुदा न खास्ता कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है कि जहाँ पे मैंने जनाब अली का लफ्ज़ लिख दिया आपने यहीं पे लिखना है इसको, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको कन्वीनियंट लगता है कि आप उन्वान के नीचे से लिखें तो आप वहाँ से लिख लें, आपको अच्छा लगता है आप अलामत के नीचे से लिखें। एक सिमेट्री बन जाती है, एक खूबसूरती बन जाती है अगर हम इसकी तरतीब का थोड़ा सा ख्याल कर लेते हैं। चूँकि मार्किंग करने वाले टीचर ने सिर्फ मटेरियल नहीं देखना बेटा, सिर्फ इमला को चेक नहीं करना। हमारी प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा काउंट करती है हमारे नंबरों के बढ़ने में। हमें पेपर में एक एक नंबर की नहीं, आधे आधे नंबर की भी ज़रूरत है। हमें आधे नंबर से भी दूसरों से मार्जिन लेना है, तो फिर हमें कोशिश करनी है कि वो चीज़ जो ज़्यादा बेस्ट लगे, जो देखने में अच्छी लगे, हम उसको उस अंदाज में प्रेजेंट करेंगे। तो ये चीज़ जो है इसको आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, लेकिन पेज के दरमियान से पहले। जनाब अली के बाद अब दो सूरतें होती हैं। एक तो ये कि जनाब अली से आगे उसी लाइन में आप आगाज़ कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, उस पर भी कोई पाबंदी नहीं। और अगर आप उसी लाइन से आगाज़ नहीं करना चाहते तो अपने लफ्ज़ मज़मून का आगाज़ आप उन्वान के नीचे यहाँ से उसका आगाज़ कर लें, और फिर उसके बाद बाकी की सारी एप्लीकेशन आप मार्जिन लाइन के साथ से बाकी लाइनें लिख के इसको कंप्लीट करेंगे। या एक बात और बताऊं कि अमूमन इमला की गलतियां जो बच्चे करते हैं, हमारा इमला का बहुत बड़ा इशू है। उर्दू में खुसूसन इमला के बहुत ज़्यादा मसाइल है बच्चों को, क्योंकि इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से मोस्टली बच्चे हमारे पास आते हैं, तो वहाँ पे उर्दू के इमला पे इतनी तवज्जो नहीं दी गई होती, लिहाजा यहाँ आके बच्चों को इस परेशानी का सामना करना पड़ता है, यानी उर्दू का इमला जो है वो बहुत कमज़ोर होता है। तो हमें इस चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। जनाब अली के बाद जब हम अपनी बात का आगाज़ करते हैं, देखिए जब हम अपना कोई काम किसी से लेना चाहते हैं, अपना कोई मकसद किसी से लेना चाहते हैं, तो हम बड़े अच्छे और पोलाइट वे में उससे बात करते हैं, जिससे भी हमें बात करनी है। एक तो वो शख्स हमसे ओहदे में बड़ा है, इल्म में बड़ा है, मुकाम और मरतबे में बड़ा है, हो सकता है उम्र में भी हमसे बड़ा हो, और दूसरी बात ये कि हम उससे अपना कोई काम लेना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें अपनी बात जो है उसको अच्छे अंदाज में रिस्पेक्टिव वे में उसका आगाज़ करना है। तो जनाब अली के बाद हम लफ्ज़ लिखते हैं, बहुत से अल्फाज हैं, मुअद्दबाना गुजारिश है, अदब से गुजारिश है, नहायत अदब से गुजारिश है, लेकिन इन तमाम अल्फाज को छोड़ के मैं लफ्ज़ लिखना चाहूँगा, बताना चाहूँगा आपको कि आप लफ्ज़ लिखें मुअद्दबाना इल्तमास है। इल्तमास के लफ्ज़ में इमला की गलती कम होती है, गुजारिश के लफ्ज़ में अमूमन बच्चे इमला की गलती करते हैं। कुछ बच्चे जाल से गुजारिश लिखते हैं, जे से गुजारिश है, तो वो छोटी सी गलती है, माइनर सी, जिसको अमूमी तौर पर बच्चे शायद फील भी नहीं करते, लेकिन इमला की ये गलती हमारे लिए नंबरों की कमी का बायस हो सकती है। इसलिए बेटा जी हम आगाज़ करेंगे इल्तमास से। मैं यहाँ लफ्ज़ लिखने लगा हूँ, अदब से इल्तमास है या मुअद्दबाना इल्तमास है। मैंने यहाँ से इसका आगाज़ किया जनाब अली के नीचे से, मुअद्दबाना
इल्तमास है कि अब के बाद आपने अपनी बात का आगाज़ करना है, जो बात आप करना चाह रहे हैं। आपने फीस माफ़ी करवानी है, क्यों करवानी है, रीज़न क्या है, वजह क्या है, कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न, कोई मजबूत दलील देनी है कि पढ़ने वाला जो है उस दलील को पढ़ के हमारी दरख्वास्त पर गौर करने और उस दरख्वास्त को कंसिडर करने पर मजबूर हो जाए। तो मजबूत रीज़न जो है वो यहाँ बतानी है कि अदब से इल्तमास है कि मैं आपके ज़ेरे साया फ़लाँ क्लास में पढ़ रहा हूँ, ये मेरा रोल नंबर है। उसके बाद आप बताएंगे कि मेरा ताल्लुक़ फ़लाँ इलाके से है, मेरे वालिद साहब एक गरीब आदमी हैं, मजदूरी पेशा हैं, मजदूरी करते हैं और मजदूरी के हालात भी कुछ ऐसे हैं कि कभी मजदूरी मिलती है, कभी नहीं मिलती। हम 3 बहन भाई हैं, 4 बहन भाई हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ये रीज़न बतानी है ताकि पढ़ने वाले को पता लगे कि वाकई आपकी ये मजबूरी है। आप जो फीस माफ़ी की रायत लेना चाह रहे हैं वो आपका राइट है, वो आपका हक है, वो आपको मिलनी चाहिए। उसके लिए दलील का मजबूत होना लाजिम है। आप बताएंगे कि हम इतने बहन भाई हैं। उसके बाद आप बताएंगे चूँकि सारे बहन भाई पढ़ते हैं इसलिए वालिद साहब के लिए ये मुमकिन नहीं है कि हम तमाम बहन भाइयों की जो स्कूल की या कॉलेज की फ़ी है वो मुकम्मल तौर पर अदा कर सकें। मुझे पढ़ने का शौक़ है, मेरा तालीमी रिकॉर्ड भी बेहतर है और मेरे तमाम असातिज़ा भी मुझसे खुश हैं तालीमी लिहाज से। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरी कॉलेज की फ़ी माफ़ कर दें ताकि मैं अपनी तालीम के सिलसिले को आगे जारी रख सकूं और मेरा तालीमी सिलसिला मुनक़ते ना हो। ये एक अच्छा वे है, अच्छा अंदाज़ है कि आप अपनी बात को बेहतर अंदाज में कन्वे कर रहे हैं। अब पढ़ने वाले पे डिपेंड करता है कि वो अपनी आपकी इन बातों को पढ़ने के बाद क्या समझते हैं कि वाकई आपका ये राइट है, ये आपके जो आपने शवाहद दिए हैं, जो आपने रीज़न्स बताई हैं, ये वाकई वैलिड रीज़न्स हैं। लिहाजा उस आखिरी जो जुमला हम लिखेंगे, मैं आपसे अदब से गुजारिश करता हूँ कि आप मेरी इस दरख्वास्त को फौरी तौर पर इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं और मेरी फ़ीस को माफ़ करके मुझे अपने तालीमी सिलसिले को जारी रखने का मौका दिया जाए। अब यहाँ पे दरख्वास्त के लास्ट में अमूमन आपने देखा होगा, किताबों में भी इसाज़ा भी बताते हैं, एक जुमला लिखा होता है आपकी ऐन नवाजिश होगी। ये बड़ा अहम जुमला है, आपकी ऐन नवाजिश होगी। बेटा जी दरख्वास्तों में किताबों में बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस जुमले के यहाँ होने या ना होने से दरख्वास्त पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं भी लिखेंगे तब भी आपकी दरख्वास्त कंप्लीट हो गई, उसमें कोई कमी बाकी नहीं है। लेकिन चूँकि मैंने आगाज़ में कहा कि हमें अपना मकसद लेना है, हमें अपना ये मसला हल करवाना है, तो डेफिनेटली जिस हस्ती को, जिस ओहदे को, जिस डेजिग्नेशन को हम दरख्वास्त दे रहे हैं, हमें किसी ऐसे अंदाज में कायल करना है। तो ये भी कायल करने का एक अंदाज है। आपकी ऐन नवाजिश होगी, ये जुमला जो है वो उस ओहदेदार के लिए, उस अथॉरिटी के दिल में अपने मकसद के लिए, अपनी दरख्वास्त के लिए नरम गोशा पैदा करने का एक बेहतरीन ज़रिया है। लिखना कहाँ पे है और किस तरह से लिखना है, ये बात अमूमन बच्चों के लिए परेशानी की बाइस होती है। जिस जुमले पे आपने अपनी दरख्वास्त को कंप्लीट किया, मैं जिस जुमले पे आपने अपनी दरख्वास्त को कंप्लीट किया है, उस जुमले को आपने, अगर वो लाइन बाकी बचती है तो उस लाइन को, फॉर एग्जांपल आपने ये दरख्वास्त आपकी कंप्लीट हो गई, यहां पे आके यहां आके आपकी दरख्वास्त कंप्लीट हो गई, मुकम्मल हो गई, आपके पास नफ्स मज़मून मुकम्मल हो गया। बेटा जी जो आखिरी लाइन होगी नफ्स मज़मून की, वो जितनी खाली बच जाए उतनी खाली छोड़नी है बस। अगर आपने यहाँ पहला एक लफ्ज़ लिखा है और उसके बाद बाकी की सारी लाइन खाली बच गई तो सारी खाली छोड़ दें। दरम्यान में आके बात मुकम्मल हुई है, बाकी की आधी लाइन खाली छोड़ दें। अगर आपकी बात यहाँ आके मुकम्मल हुई है एंड पे,
تو اس کے نیچے لائن خالی نہیں چھوڑنی، ہرگز نہیں چھوڑنی، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور یہ بات دوبارہ دہرانا چاہوں گا کہ یہاں سے لے کر آغاز سے لے کر اختتام تک کوئی بھی لائن بلا وجہ خالی نہیں چھوڑنی بیٹا۔ اس کی 2-3 ریزنز ہیں۔ پہلی ریزن یہ ہے کہ جب آپ لائنیں خالی چھوڑتے ہیں بیچ میں تو مارکنگ کرنے والے ٹیچر کے ذہن میں آپ کے لیے جو امیج بنتا ہے وہ نیگیٹو ہوتا ہے، یعنی ذہن میں پیپر کو دیکھتے ہی پہلی بات یہ آتی ہے کہ بچے کو شاید آتا جاتا کچھ نہیں ہے، اس نے لائنیں چھوڑ چھوڑ کے لکھا ہوا پیپر کو بھرنے کی کوشش کی ہوئی ہے، اسے آتا کچھ نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا نیگیٹو پوائنٹ آپ کا چلا جائے گا کہ پھر سارا پیپر جو ہے وہ آپ کا اسی ذہن کے ساتھ چیک ہوگا۔ یہ انسان کی سائیکی ہے، اس بات پہ ذرا غور کیجیے گا، لائن خالی نہیں چھوڑنی۔ دوسری جو اہم ریزن ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ہمیں جو آنسر شیٹ ملتی ہے، جو بورڈ کی جوابی کاپی ہمیں ملتی ہے وہ مخصوص ہے، اس کے پیجز مخصوص ہیں، وہ 28 یا 30 یا 32 پیجز جو ہیں وہ اس کے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ کا کوئی سوال باقی بچ جاتا ہے، آپ نے لائنیں چھوڑ چھوڑ کے لکھا ہوا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ کاپی مکمل ہوگی، آپ کا کوئی سوال ایک آدھ بچ جائے گا تو وہ کہاں پہ لکھیں گے، کیونکہ ایکسٹرا شیٹ تو ملنی نہیں ہے۔ اس لیے بیٹا اس چیز کا خاص طور پر دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے لائن بلا وجہ خالی نہیں چھوڑنی۔ میں دوبارہ اپنی بات کی طرف، ٹاپک کی طرف واپس آتا ہوں کہ جہاں پہ آپ کا نفس مضمون مکمل ہوا وہ ایک لائن، وہ چاہے آدھی خالی بچ جائے چاہے ساری خالی بچ جائے، اگر اینڈ پہ بات مکمل ہوئی ہے تو نیچے خالی لائن نہیں چھوڑنی۔ اب اس لائن کے بعد جہاں پہ بات مکمل ہوئی، اس سے نیچے والی لائن پہ آپ نے پیج کے ہاف سے لیفٹ سائڈ پہ، میں نے کہا تھا آغاز ہمارا رائٹ ہاف سے ہوگا، اختتام ہمارا لیفٹ ہاف میں ہوگا، تو لیفٹ سائڈ پہ اس سے نیچے والی لائن میں لکھنا ہے آپ کی این نوازش ہوگی۔ یہ ایک جملہ ہے، اس کو آپ نے یہاں لکھنا ہے۔ اب میں نے پہلے بتایا کہ اس جملے کا لکھنا یا نہ لکھنا دونوں سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، لیکن چونکہ ہمیں ہمدردی حاصل کرنی ہے اپنے مقصد کے لیے تو ہمیں یہ جملہ لکھ دینے میں کوئی پرابلم، کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اس سے نیچے والی لائن پہ آپ لکھیں گے درخواست گزار، وہ شخص جو درخواست لکھ رہا ہے، یعنی اس کے بعد آپ کا تعارف یہاں پہ آئے گا، آپ لکھیں گے اپنے اس ڈیزگنیشن ہولڈر کی رسپیکٹ اور اس کے ساتھ آپ کا جو ریلیشن بن رہا ہے اس کے مطابق آپ یہاں لکھیں گے آپ کا تابع فرمان شاگرد یا آپ کی تابع فرمان شاگرد۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے گا کہ میل اور فیمیل کی تخصیص یہاں پہ عمومی کتابوں میں، پرانی کتابوں میں ہوتا تھا، اب تو ختم ہو گیا، شاگردہ لفظ لکھا ہوتا تھا، لڑکی کے لیے آپ کی تابع فرمان شاگردہ۔ تو بیٹے جب ہم نے آپ کی لکھ دیا تو پھر شاگردہ کا لفظ نہیں آئے گا، جمع اور جمع کے اصول کے تحت یہ جملہ غلط ہو جائے گا، 2 دفعہ جمع کا صیغہ نہیں آئے گا۔ آپ کی جب کی لکھ دیا تو اس نے جملے کو مؤنث کر دیا، اب شاگردہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی تابع فرمان شاگرد یا آپ کا تابع فرمان شاگرد، دونوں صورتوں میں لفظ شاگرد ہی رہے گا، اس کے بعد کوئی علامت نہیں آئے گی۔ جس طرح درخواست گزار کے بعد کوئی علامت نہیں، اس طرح اس کے بعد بھی کوئی علامت نہیں آئے گی۔ آغاز میں ہم نے لکھا تھا الف جیم، اپنے شہر کو وہاں نہیں لکھنا، مینشن نہیں کرنا، تو اس کے لیے ہم نے جملہ لکھا تھا، لفظ لکھا تھا الف جیم۔ اختتام پر اسی کی تقلید میں یہاں پہ ہم اپنا چونکہ نام یا رول نمبر مینشن نہیں کر سکتے تو ہم لکھیں گے دال ہے واو، لام میم نون یا چھوٹی ہے بڑی ہے ابدا وغیرہ نہیں لکھنا، کیونکہ یہ ابجد حفظ کا ایک اصول ہے، اس اصول کے تحت جب ہم الف جیم لکھتے ہیں تو یہاں دال ہے واو لکھیں گے۔ اب رہ گئی تاریخ۔ تاریخ بیٹا جی آپ نے لکھنی ہے جس لائن کے اوپر آپ نے درخواست گزار لکھا ہے اسی لائن کے اوپر رائٹ سائڈ پر مارجن لائن کے بالکل ساتھ تاریخ لکھنی ہے۔ جس لائن کے اوپر درخواست گزار لکھا ہے اسی لائن کے اوپر رائٹ سائڈ پر مارجن لائن کے ساتھ ہم نے تاریخ لکھنی ہے۔ تاریخ میں 2-3 چیزیں ہیں، عموماً بچے اس کو غلط کر کے آتے ہیں، ہم بہت سے طریقوں کے مطابق لکھتے ہیں، کمپیوٹر کا طریقہ لکھنے کا الگ ہے، کتابوں میں کئی جگہوں پہ الگ مختلف طریقوں سے لکھا ہوتا ہے، تو ہمیں جو تاریخ لکھنی ہے بیٹا اس کا میں
پیٹرن لکھ رہا ہوں، اس پہ ذرا غور کر لیجئے گا، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے جس سے آپ کو نمبر مل سکیں۔ سب سے پہلے ہم نے لکھنی ہے تاریخ اس منتھ کی، جیسے آج ہے 18 تاریخ، تاریخ کے بعد یہ ڈیش ہے چھوٹی سی، ٹیڑھی ڈیش ہے چھوٹی سی، اس کو سلیش نہیں بنانا، چھوٹی سی ٹیڑھی ڈیش ہے، اس کی ریزن بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیوں ڈال رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم لکھیں گے جی منتھ، مہینے کا نام، مہینہ ہے جولائی کا، جولائی لکھ دیا۔ اس کے بعد لکھیں گے سن، سن ہے 2020 اور عیسوی کا سائن۔ کبھی پرانے وقتوں میں یہ والا سائن ہوتا تھا، اب یہ سائن متروک ہو چکا ہے درخواست کے لیے، اب یہ سائن نہیں دینا، صرف عیسوی کا سائن دیں گے لاسٹ پہ اور یہ والا سائن نہیں دیں گے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے لکھنے کا۔ دوسرا طریقہ پیٹرن بالکل سیم ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، صرف ہنسوں کی تبدیلی آئے گی۔ بیٹا یہ اردو کے ہنسے لکھے ہیں میں نے، یہ انگریزی کے ہنسے ہیں۔ 18 جولائی 2020 عیسوی کا سائن۔ یہاں دو باتیں، دو پوائنٹ شیئر کرنا چاہوں گا، ان کو ذرا توجہ کیجیے گا ان پہ۔ اگر آپ نے ہنسے اردو کے لکھے ہیں تو پھر سارے کے سارے ہنسے اردو کے آئیں گے۔ زیرو میں آ کر عموماً بچے غلطی کر جاتے ہیں، اردو کا زیرو ڈاٹ ہے بیٹا، اردو کا زیرو ڈاٹ ہے، سرکل والا زیرو نہیں ہے، اور انگریزی کا زیرو سرکل والا ہے، یہاں پہ ڈاٹ نہیں ہے۔ عموماً بچے یا تو یہاں پہ زیرو سرکل والا بنا دیتے ہیں، یہاں پہ ڈاٹ والا بنا دیتے ہیں، تو یہ غلطی نہیں کرنی۔ پیٹرن دونوں کا بالکل سیم ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے، صرف ہنسوں کی تبدیلی ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی اور طریقے سے آپ درخواست لکھیں گے، تاریخ لکھیں گے تو اس کا آپ کو نمبر نہیں ملے گا، وہ نمبر کٹ جائے گا۔ مارکنگ کر دوں آپ کے اس پیٹرن کے ساتھ، یہ کمپلیٹ ٹھیک لکھا ہے آپ نے، 1 نمبر ہے۔ عنوان کمپلیٹ ٹھیک لکھا ہے، 1 نمبر ہے۔ جناب علی ٹھیک لکھا ہے، ایکسکلیمیشن مارک دیا ہوا ہے، ہدایہ کا سائن ہے، 1 نمبر ہے۔ تاریخ ٹھیک ہے، 1 نمبر ہے۔ یہ دو چیزیں لازم ہیں، یہ اگر رہ بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لکھ دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے مکمل، 1 نمبر ہے۔ 1 2 3 4 اور یہ 5 نمبر یہ بن گئے، اور 5 نمبر آپ کے نفس مضمون کے ہیں، باڈی آف دا اپلیکیشن جس کو کہا جاتا ہے، 5 نمبر اس کے ہیں، ٹوٹل یہ آپ کے 10 نمبر بن گئے بیٹا جی۔ یہاں تک ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کا حامی و ناصر۔